Hello students, today we are going to discuss about components of refrigeration system. Okay. Uh, Now in last lecture we have discussed about the psychometric processes. In psychometric processes we have discussed about uh, sensible heating, sensible cooling, then bypass factor, humidification, dehumidification, heating with humidification, cooling with humidification, heating with dehumidification, and cooling with uh, dehumidification. Then adiabatic chemical dehumidification, that is heating with dehumidification. Now in today's lecture we are going to discuss about the components used in the refrigeration system. Now first component, that is psychometer. Refrigeration means in air conditioning system, the first component is the psychometer. Now psychometer is the equipment which is used for measuring the dry bulb temperature. If we want to measure the dry bulb temperature of the air, we are going to use the psychometer. uh, Now the psychometers are the following types. First one, that is laboratory psychometer, then sling psychometer, and aspiring psychometer. Now first one, that is laboratory psychometer. Now laboratory psychometer is used in college laboratory and is generally hung on the wall, which always read dry bulb temperature and wet bulb temperature of the surrounding air. आपल्याला या ठिकाणी लॅबोरेटरी सायकोमीटर जो आहे त्याचा डायग्राम दिसते आहे. तर या ठिकाणी बघा, आपल्याला दोन या ठिकाणी थर्मोमीटर दिसत आहेत. एक आहे ड्राय बल्ब थर्मोमीटर आणि दुसरं आहे ते वेट बल्ब थर्मोमीटर. वेट बल्बचा जो बल्ब आहे तो काय केलेला आहे बा, विकनं कवर केलेला आहे. विक मीन्स वॉट, दॅट इज वेट क्लॉथ, ओलं कापड जे आहे त्याला आपण काय म्हणतो, विक म्हणतो. ओके. नाउ दिस इज द ग्लास ऑफ वॉटर. या ग्लास ऑफ वॉटरमधून काय करणार आहे, ओलं कापड जे आहे ते काय करणार आहे, वॉटर जे आहे ते काय करून घेणार आहे, ॲब्सॉर्ब करून घेणार आहे. आणि या थर्मोमीटरमध्ये, वेट बल्ब थर्मोमीटरमध्ये आपल्याला वेट बल्ब टेम्परेचर मिळेल आणि या ठिकाणी ड्राय बल्ब थर्मोमीटर जे आहे त्याच्यावरती आपल्याला ड्राय बल्ब टेम्परेचर जे आहे ते मिळेल. आणि हे जी असेंब्ली, हे जे आहे दोन्ही थर्मोमीटर एका वुडन सेटवरती काय केलेले असतात, इन्स्टॉल केलेले असतात. आणि हे काय केलेलं असतं, आपण वॉलवरती काय करायचं आहे, हंग करायचं आहे, अडकून ठेवायचं आहे. आणि ते आपल्याला त्या लॅबोरेटरीचं जे वेट बल्ब टेम्परेचर जे आहे लॅबोरेटरीमधलं आणि ड्राय बल्ब टेम्परेचर जे आहे ते आपल्याला या ठिकाणी इंडिकेट करेल. नाउ नेक्स्ट थर्मोमीटर, दॅट इज स्लिंग, नेक्स्ट psychometer, that is sling psychometer. Now sling psychometer is the handy one. It consists of two thermometers mounted on the frame which is provided with handle. That is important. The handle of the frame used for rotating the psychometer to produce necessary motion. The recommended velocity of air is about 5 meter per second to 10 meter per second. The bulb on one thermometer, over here we can see the bulb on one thermometer is covered with wet cloth, that is wick. Okay, this will read the wet bulb temperature and this thermometer will read dry bulb temperature. Okay, now this will be the wooden frame, वुडन असेल किंवा प्लास्टिक असेल. ओके. आणि याच्यावरती हे दोन्ही थर्मोमीटर काय केलेले असतील, माउंट केलेले असतील. या ठिकाणी जे आहे ते हँडल आहे. हँडल काय करायचं, आपण हातामध्ये घ्यायचं आणि ते काय करायचं, रोटेट करायचं एअरमध्ये. रोटेट करत असताना त्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी किती पाहिजे, 5 मीटर पर सेकंड किंवा 10 मीटर पर सेकंड. 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इतकी व्हेलॉसिटी असायला हवी. जसं आपण
गलोरी जी आहे ती हातानं रोटेट करतो त्या प्रकारे हे काय करायचं आहे, रोटेट करायचं आहे. आणि या ठिकाणी रोटेट केल्यानंतर आपल्याला ड्राय बल्ब टेम्परेचर आणि वेट बल्ब टेम्परेचर जे आहे ते आपल्याला या ठिकाणी काय करेल, हे दोन्हीही थर्मोमीटर जे आहेत ते काय करेल, इंडिकेट करेल. Okay, this is about sling psychometer. Now next, that is aspiring psychometer. Aspiring psychometer. Now aspiring psychometer is similar as that of sling psychometer, but difference is that the radiation shield is provided to prevent the error due to radiant heat exchange. रॅडियंट हीट एक्सचेंज जे आहे ते होऊ नये म्हणून आपण या ठिकाणी काय केलेलं असतं, शील्ड जे आहे ते प्रोव्हाइड केलेलं असतं. अँड दिस टाईप ऑफ psychometer is used for measuring dry bulb temperature and wet bulb temperature after particular interval of time. Most of the measuring of atmospheric condition of cities throughout day and year. The motor is connected to a time switch as per the schedule of the time interval of measuring temperature. आता या ठिकाणी बघा आपण काय करत होतो, स्लिंग टाईप सायकोमीटरमध्ये काय करत होतो, हँडल होतं आणि हँडलनं सायकोमीटर जे आहे ते काय करत होतो, रोटेट करत होतो. पण त्याऐवजी या ठिकाणी काय केलेलं आहे बघा, इथं मोटर बसवलेली आहे. हे दोन्हीही काय असतील, स्टेशनरी असतील आणि एअर याच्यावरून फ्लो केलेली आहे. एअर काय केलेली आहे, दोन्ही सायकोमीटरवरून काय केली, थर्मोमीटरवरून काय केलेली आहे, फ्लो केलेली आहे. म्हणजे बघा या ठिकाणी सायकोमीटर रोटेट न करता एअर त्याच्यावरून फ्लो केलेली आहे आणि पर्टिक्युलर टाईम ऑफ इंटरवल नंतर काय होणार आहे, ही मोटर काय होणार आहे, ऑफ होणार आहे. या ठिकाणी टाईम स्विच यूज केलेला आहे आणि मोटर ऑफ झाल्यानंतर या ठिकाणी हे दोन्हीही थर्मोमीटर जे आहेत ते काय करतील, ड्राय बल्ब टेम्परेचर आणि वेट बल्ब टेम्परेचर जे आहे ते काय करतील, मेजर करतील. ओके, दिस इज अबाउट दी psychometer. Okay, now we are going to discuss about the different components like humidifier, dehumidifier, then filter, heating and cooling coils. Now different equipments used or different components used for air conditioning system, that is like humidifier, dehumidifier, that is humidifier, dehumidifier, filters, then heating coil and cooling coil. First of all, we will discuss about different humidifiers. Now in comfort air conditioning, control of humidity is important. Along with other increase the moisture content or relative humidity, humidifier is used. To increase the humidity, following methods are used. What is the function of humidifier? The function of humidifier is to increase the humidity. Now which are the methods used to humidify the air? ह्युमिडिटी म्हणजे काय, मॉइश्चर कंटेंट. तर एअरमधलं मॉइश्चर कंटेंट इन्क्रीज करण्यासाठी काय वापरले जातात, ह्युमिडिफायर वापरले जातात. नाउ द मेथड्स यूज्ड फॉर द ह्युमिडिफिकेशन आर ॲज फर्स्ट वन, दॅट इज ह्युमिडिफिकेशन बाय इंजेक्टिंग द स्टीम. स्टीम. तर या ठिकाणी स्टीम जी आहे ती काय केली जाते, इंजेक्ट केली जाते. नेक्स्ट, ह्युमिडिफिकेशन बाय ॲटोमायझिंग दी वॉटर जे आहे ते ॲटोमायझेशन करायचं आणि ह्युमिडिफिकेशन याच्यामध्ये कॉम्प्रेस्ड एअर वापरली जाते. ओके, आणि त्या ठिकाणी एअर जी आहे ती काय केली जाते, ह्युमिडिफाईड केली जाते. ह्युमिडिफिकेशन बाय इव्हॅपरेटिंग दी वॉटरचं इव्हॅपरेशन करायचं आणि त्याच्यामुळं ह्युमिडिटी, मॉइश्चर जे आहे ते एअरमधलं वाढेल. ओके, दॅट इज ह्युमिडिफिकेशन बाय इव्हॅपरेटिंग दी वॉटर.
अँड ह्युमिडिफिकेशन बाय एअर वॉशिंग. ओके, या ठिकाणी वॉटर जे आहे ते एअरच्या पाथमध्ये काय केलं जातं, स्प्रे केलं जातं. ओके, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज ह्युमिडिफिकेशन बाय एअर वॉशिंग. नाव वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. First one, that is humidification by injection of steam. Humidification by injection of steam. तर याच्या ठिकाणी काय केलं जातं बघा, आपण बघितलेले आहेत. ज्या ठिकाणी आपण स्टीम जे आहे हिटिंग विथ ह्युमिडिफिकेशनमध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे. तर या ठिकाणी ह्युमिडिफिकेशन बाय इंजेक्शन ऑफ स्टीममध्ये काय केलं जातं बघा. इन दिस मेथड ह्युमिडिफिकेशन ऑफ एअर इज कॅरिड आउट बाय इंजेक्टिंग स्टीम इन टू दी एअर. Injected steam evaporates instantly, raising the relative humidity without appreciable rise in the temperature. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, कारण जर आपण ह्युमिडिटी वाढत असेल, ओके, स्टीम इंजेक्ट करून, तर त्या ठिकाणी बघा टेम्परेचरसुद्धा एअरचं जे आहे ड्राय बल्ब टेम्परेचर ते वाढण्याची शक्यता जास्त असते. दॅट्स वाय इट इज इम्पॉर्टंट टू इन्क्रीज दी ह्युमिडिटी, ओके, विदाउट इन्क्रीजिंग दी टेम्परेचर. That is important. Now this method is used where excess capacity of steam is available. स्टीम जी आहे एक्सेस कॅपॅसिटीमध्ये जर अवेलेबल असेल तर त्या ठिकाणी या टाईपचे ह्युमिडिफायर काय केले जातात, यूज केले जातात. नाउ व्हॉट आर दी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ स्टीम इंजेक्शन? ॲडव्हान्टेजेस, फर्स्ट ॲडव्हान्टेज इज दॅट इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टीम ह्युमिडिफायर इज लो. इनिशियल कॉस्ट जी आहे ती लो असेल. ज्या ठिकाणी स्टीम फ्रीली अवेलेबल असेल त्या ठिकाणी आपण या टाईपचे ह्युमिडिफायर काय करू शकतो, यूज करू शकतो. त्यामुळं स्टीमची इनिशियल कॉस्ट काय असणार आहे, कमी असणार आहे. इट कॅन बी इन्स्टॉल्ड इन हॉरिझॉन्टल ॲज वेल ॲज व्हर्टिकल डक्ट. या ठिकाणी आपण ह्युमिडिफायर जे आहेत ते हॉरिझॉन्टली किंवा व्हर्टिकल डक्ट, ओके, याच्यामध्ये कुठेही यूज करू शकतो. अँड इट इज क्वाईट इन ऑपरेशन. तर या सिस्टीमचा साऊंड जो आहे तो येत नाही. आपण जर ह्युमिडिफिकेशन ऑफ एअर वॉशिंग, ओके, ह्युमिडिफिकेशन बाय एअर वॉशिंग हे जर बघितलं तर या ठिकाणी फॅन जे असतात ते हाय स्पीडनं रोटेट होत असतात, मोटरला अटॅच केलेले असतात, आणि त्या ठिकाणी इतका म्हणजे आवाज येतो की आपण त्या ठिकाणी थांबू शकत नाही. तर तो नॉईज जो आहे तो नॉईज या ठिकाणी स्टीम इंजेक्शनमध्ये आपल्याला दिसणार नाही आहे. ओके, that is the system is quite in operation. Now what are the disadvantages? Now steam may carry unpleasant odor. म्हणजे स्टीममध्ये एक अनप्लीझंट म्हणजे आपल्याला सहन न होणारा असा स्मेल येऊ शकतो, ते कॅरी करू शकतं. दॅट इज वन थिंग. आणि सेकंड थिंग, स्टीम, जसं मगाशी मी सांगितलं तुम्हाला, स्टीम जे आहे स्टीम इंजेक्ट केल्यानंतर त्या ठिकाणी एअरचं टेम्परेचर जे आहे ते वाढण्याची शक्यता असते. दॅट इज द डिसॲडव्हान्टेज ऑफ ह्युमिडिफिकेशन बाय इंजेक्शन ऑफ स्टीम. सेकंड मेथड, that is humidification by atomization of water. Now in atomization type humidifiers, an effective humidification can be achieved using compressed air to draw water by aspiration from supply tank, which is provided below in the form of fine moist into the duct carrying the air to the conditioned space. The arrangement of humidifier is as shown in the figure. या ठिकाणी बघा, तर या ठिकाणी हा जो आहे हा काय आहे, सप्लाय डक्ट आहे. म्हणजे याच्यातून एअर कशाला जाणार आहे, ज्या ठिकाणी आपल्याला कंडिशनिंग करायचं आहे, ज्या रूमचं असेल, ज्या प्लेसचं कंडिशनिंग करायचं आहे
त्या ठिकाणी इथून काय जाणार आहे, एअर जाणार आहे. ओके. आता या ठिकाणी बघा, हा जो पोर्शन आहे तो कसा आहे, वेंचुरी टाईप आहे. कसा आहे, वेंचुरी टाईप आहे. म्हणजे पहिल्यांदा डायमीटर डिक्रीज झालेला आहे, नंतर डायमीटर काय झालेला आहे, इन्क्रीज झालेला आहे. ओके. तर या ठिकाणी काय केलेलं आहे बघा, डायमीटर डिक्रीज झाल्यामुळं कॉम्प्रेस्ड एअर आहे, या ठिकाणी काय होईल, प्रेशर ड्रॉप होईल आणि त्याचं कन्व्हर्जन वेलॉसिटीमध्ये होईल. प्रेशर ड्रॉप ज्यावेळी होणार आहे त्यावेळी इथलं प्रेशर जे असणार आहे या पोर्शनमधलं, ते प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा काय असणार आहे, कमी असणार आहे. म्हणजे इथं जे वॉटरवरती प्रेशर असणार आहे ते प्रेशर इथल्या प्रेशरपेक्षा कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे. त्याच्यामुळं ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे, ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे, हा वॉटर रेग्युलेटिंग वॉल आहे. वॉटर रेग्युलेटिंग वॉल आहे. ॲटोमॅटिकली इथून वॉटर जे आहे ते काय केलं जाईल, ॲस्पायर केलं जाईल, म्हणजे खेचलं जाईल. ओके. आणि ते वॉटर जे आहे, दॅट वॉटर पार्टिकल्स, ओके, इथं पार्टिकल्समध्ये कन्वर्ट होईल. आणि कारण प्रेशर ड्रॉप झाल्यामुळं वॉटर काय होणार आहे, लो टेम्परेचरला सुद्धा इव्हॅपरेट होणार आहे. आणि हे वॉटर पार्टिकल जे आहेत ते काय होईल, एअरबरोबर मिक्सअप होतील आणि मॉइस्ट एअर जी आहे ती आपण आउटलेटला घेऊ शकतो. दिस इज कॉल्ड ॲज ॲटोमायझेशन टाईप ह्युमिडिफायर. ॲटोमायझेशन टाईप ह्युमिडिफायर वेअर द वॉटर इज ड्रॉन म्हणजे काढलं जातं बाय ॲस्पायरेशन फ्रॉम दी सप्लाय टँक. ॲस्पायरेशन म्हणजे थोडक्यात खेचून घेतलं जातं. म्हणजे आपण जशी हवा आत घेतो त्याला म्हणता यायचं ॲस्पायरेशन. ओके. त्याला खेचून घेतलं जातं, ॲस्पायरेशन, सक्शन. ओके. दॅट इज ॲटोमायझेशन टाईप ह्युमिडिफायर. नेक्स्ट ह्युमिडिफायर दॅट इज रिव्हॉल्विंग विक टाईप ह्युमिडिफायर. आता रिव्हॉल्विंग विक टाईप आणि ॲटोमायझेशन टाईप हे कशाचे टाईप्स आहेत, ह्युमिडिफिकेशन बाय ॲटोमायझेशन ऑफ वॉटर. ओके. नाव इन रिव्हॉल्विंग विक टाईप ह्युमिडिफायर, इन द डक्ट ऑफ वॉर्म एअर, वॉर्म म्हणजे थोडीशी हीट असणारी, अ रिव्हॉल्विंग ड्रम इज प्लेस्ड. या ठिकाणी रिव्हॉल्विंग ड्रम जो आहे, ओके, हा डक्ट आहे. ओके. इथून एअर काय होणार आहे, मॉइस्ट एअर जी आहे, ह्युमिड झालेली एअर जी आहे ती आपण रूमला देणार आहे. या डक्टच्या पॅसेजमध्ये काय केलेलं आहे बघा, इथं रिव्हॉल्विंग ड्रम ठेवलेला आहे. रिव्हॉल्विंग ड्रम ठेवलेला आहे. ओके. आता हा रिव्हॉल्विंग ड्रम जो आहे तो नेहमी काय होत असणार आहे, रोटेट होत असणार आहे. आणि याला या ठिकाणी रोलर जे आहेत, या ठिकाणी आपल्याला दिसतील रोलर, त्याच्या भोवती काय केलेले आहेत, रोलर अटॅच केलेले आहेत. आणि रोलर जे आहेत त्याच्या भोवती काय असणार आहे, किंवा रोलर जे आहेत ते ओलं फडकं जे आहे किंवा फडकं जे आहे ते त्याला काय केलेलं असणार आहे, वाऊंड केलेलं असणार आहे. विक म्हटलेलं आहे. ओलं फडकं जे आहे त्याचे काय केलेले आहेत, सिलेंड्रिकल टाईप ड्रम, रिव्हॉल्विंग ड्रमला त्या ठिकाणी काय केलेले आहेत, अटॅच केलेले आहेत. आता या ठिकाणी हे रोटेट होत असताना बघा, हा ड्रम रोटेट होत असताना या ठिकाणी वॉटरमध्ये तो हाफ डीप किंवा हाफपेक्षा कमी डीप केलेला असतो. ओके. या ठिकाणी हे रोटेट होत असताना हे जे ओले फडके आहे जे ड्रमच्या भोवती काय केलेले आहेत, अटॅच केलेले आहेत, हे या ठिकाणी वॉटर काय करणार आहे, ॲब्सॉर्ब करून घेणार आणि ते वॉटर इथं एअरमध्ये काय करणार, स्प्रे करणार आहे. ते वॉटर एअरमध्ये काय करणार आहे, स्प्रे करणार आहे. आणि फाईन पार्टिकल्स झाले. ओके. फाईन पार्टिकल्स झाले की ते फाईन पार्टिकल्स इथून कशाला, एअरमध्ये मिक्सअप होऊन ह्युमिड एअर आपण आउटलेटला घेऊ शकतो. ओके. वेन द ड्रम रोटेट्स, the lower portion of the drum is dipped into the water in the tray. The wetted cloths, after coming out of the water, come in contact with the warm air passing over them. The water is vaporized and air gets humidified. This process is continuous until the drum rotates and certain amount of water is splashed out
by the wicks into the space of warm air and air gets humidified. This is the revolving wick type humidifier. Next, humidification by evaporating water. Humidification by evaporating water. तर याला असंही म्हटलं जातं शॅलो पॅन अँड कॉईल टाईप ह्युमिडिफायर. शॅलो पॅन अँड कॉईल टाईप ह्युमिडिफायर. तर या ठिकाणी काय केलेलं आहे बघा. हिअर देअर इज अ लार्ज शॅलो पॅन. शॅलो म्हणजे काय आहे बघा, याचा साईज जी आहे ती या ठिकाणी अशी वाढत गेलेली आहे. ओके, शॅलो झाले, शॅलो पॅन. ओके, shallow pan type humidifier. Now a large shallow pan contains a quantity of water and it is heated by immersing a steam coil. Heating coil जे आहे ही याच्यामध्ये काय केलेली आहे, वॉटर हीट करण्यासाठी अटॅच केलेली असते. आणि हीटिंग कॉईल काय करेल, वॉटरला हीट करेल आणि हीट केल्यानंतर इथून त्याचं काय होणार आहे, इव्हॅपरेशन होणार आहे आणि ते वॉटर पार्टिकल जे असतील, मॉइश्चर जे असेल ते काय होणार आहे, एअर बरोबर मिक्सअप होऊन आपण आउटलेटला मॉइस्ट एअर घेऊ शकतो. ओके, नाउ ओव्हर हिअर दॅट इज फ्लोट कंट्रोल इज यूज्ड टू मेंटेन दी लेवल ऑफ दी वॉटर. वॉटरची लेवल जी आहे ती मेंटेन करण्यासाठी या ठिकाणी फ्लोट कंट्रोल जो आहे तो काय केलेला आहे, यूज केलेला आहे. दिस इज अबाउट the humidifiers. Okay, next, a humidifier, that is humidification by air washing. Humidification by air washing. Now ज्या ठिकाणी जास्त ह्युमिडिफिकेशन गरजेचं असतं त्या ठिकाणी this method which is humidification by air washing that is used. This is most effective and commonly used. The banks of water spray, या ठिकाणी आपल्याला वॉटर स्प्रे दिसतील. हे जे आहे ते वॉटर स्प्रे बँक म्हटलेलं आहे याला. आणि त्या स्प्रे बँकला काय केलेले आहेत, नोझल्स अटॅच केलेले आहेत. ओके, स्प्रे बँकला काय अटॅच केलेले आहेत, नोझल्स अटॅच केलेले आहेत. नाउ दी बँक्स ऑफ वॉटर स्प्रे as shown in the figure that is attached in this humidification process. A small pump supply the water under high pressure through the nozzle and sprays into the main duct carrying the air. हा जो डक्ट आहे, मेन डक्ट एअर कॅरी करणारा, याच्यामध्ये ते वॉटर काय केलं जातं, स्प्रे केलं जातं. The evaporated water is controlled and recirculated again and again for humidification. A float control valve control the level of water in the water sump. The eliminator plates are provided at the end of the unit which remove the water droplet present in the air, and the heater is fitted before the spray bank which heat both air and water spray. The efficiency of humidifier depend upon the number of bank and direction of water supply. Okay. Now what are the advantages of this type of humidifier? The advantages are as first one, that is controlling the temperature and quantity of water. The required relative humidity and temperature is achieved. या ठिकाणी हीटिंग कॉईल आहेत, वॉटर इलिमिनेटर आहे. तर या ठिकाणी आपण टेम्परेचर आणि क्वांटिटी ऑफ वॉटर जे आहे ते काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. इट इज इझी इन ऑपरेशन अँड इट्स मेंटेनन्स कॉस्ट इज व्हेरी लो. ओके, आणि डिसएडवांटेज काय असेल, इट्स मेक मोर साऊंड, नॉइझी ऑपरेशन आहे याचं. ओके, दॅट इज humidification by air washing. Now we will discuss about dehumidifiers. Okay, dehumidifiers. Now
What is the function of dehumidifier? The function of dehumidifier is to remove the moisture content in the air. एअर मधलं मॉइश्चर कंटेंट जे आहे ते काय करायचं आहे, रिमूव्ह करायचं आहे. दॅट इज द फंक्शन ऑफ dehumidifier. नाउ dehumidifiers that are two types. That is first one spray type dehumidifier and cooling coil type dehumidifier. आता स्प्रे टाइप डिह्युमिडिफायर जो आहे तो आपल्याला या ठिकाणी डायग्राम मध्ये दिसतोय. इथं आपल्याला बघा या ठिकाणी वॉटर स्प्रे बँक आहे. ओके, इथं पंप आहे. पंप काय करणार आहे, संप मधनं वॉटर काय करणार आहे, वॉटर स्प्रे बँकला सप्लाय करणार आहे. आणि वॉटर स्प्रे बँक जे आहे ते वॉटर काय करणार आहे, स्प्रे करणार आहे इन दी पाथ ऑफ दी एअर. एअरच्या पाथमध्ये ते स्प्रे करणार आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं याच्यात जर काय असेल तर द स्प्रेइंग वॉटर टेम्परेचर शुड बी लेस दॅन ड्यू पॉईंट टेम्परेचर ऑफ दी एअर. एअरच्या ड्यू पॉईंट टेम्परेचरपेक्षा स्प्रेइंग वॉटरचं टेम्परेचर जे आहे ते कसं असायला हवं, कमी असायला हवं. तरच एअरमधलं मॉइश्चर जे आहे ते काय होणार आहे, कंडेन्स होणार आहे, लिक्विफाय होणार आहे. आणि लिक्विफाय झाल्यानंतर या ठिकाणी ते संपमध्ये काय होणार आहे, कलेक्ट होणार आहे. म्हणजे इकडून मॉइस्ट एअर जी आहे ती येईल. या ठिकाणी एअर फिल्टर आहे. ओके, मॉइस्ट एअर इथं आल्यानंतर त्या मॉइस्ट एअरमध्ये एकदम चिल्ड वॉटर, लो टेम्परेचरचं वॉटर स्प्रे केल्यामुळं मॉइश्चर जे असेल ते काय होईल, लिक्विफाय होईल, कंडेन्स होईल आणि ते संपमध्ये काय होईल, या ठिकाणी कलेक्ट होईल. याच्यानंतर बघा वॉटर इलिमिनेटर यूज केलेले आहेत. वॉटर इलिमिनेटर काय यूज केलेले आहेत तर या ठिकाणी जे स्प्रे बँक वॉटर जे एक्सेस समजा जर स्प्रे केलं तर ते या ठिकाणी ड्रॉपलेट जर जात असतील तर ते इथं रिमूव्ह केले जातील. आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी हीटिंग कॉईल यूज केलेली आहे. पुन्हा रिक्वायर्ड टेम्परेचरला त्या ठिकाणी एअर जी आहे ती काय केली जाईल, हीट केली जाईल. कारण इथं ती एअर काय होणार आहे, कूल होणार आहे. आणि इथं ह्युमिडिस्टॅट वापरलेला आहे. ह्युमिडिस्टॅट विच विल मेजर दी ह्युमिडिटी ऑफ दी एअर. ओके, विच विल कंट्रोल द ह्युमिडिटी. आणि डिह्युमिडिफाईड एअर जी आहे ती या ठिकाणी काय केली जाईल, पास केली जाईल. दॅट इज द थिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट दॅट इज कुलिंग कॉईल टाईप डिह्युमिडिफायर. आता कुलिंग कॉईल टाईप डिह्युमिडिफायर म्हणजे काय, आपण जसं सेन्सिबल कुलिंग बघितलं होतं. ओके, तर या ठिकाणी बंच ऑफ कुलिंग कॉईल काय केलं असेल, अटॅच केलेलं असेल. त्याच्यातून आपण चिल्ड वॉटर किंवा रेफ्रिजरंट जो आहे तो पास करू शकतो. आणि याच्यावरून एअर जात असताना याच्यावरती काय होणार आहे, ती कुलिंग कॉईल जी आहे त्याच्यावरती ह्युमिडिटी जी असणार आहे ती काय होणार आहे, कंडेन्स होणार आहे. आपण बघितलेलं आहे एअर कंडिशनरला, एअर कंडिशनरच्या ज्या कॉईल्स होत्या त्याच्यावरती एअरमधलं मॉइश्चर जे आहे ते काय होत होतं, कंडेन्स होत होतं. हे आपण बघितलेलं आहे. दॅट इज कुलिंग कॉईल टाईप dehumidifier. Now we will stop here and we will start we will get the next topic in next lecture. Thank you very much.